Good morning. Today's class is about some problems on DFT, discrete Fourier transform, right? మనము నిన్నటి క్లాస్లో చేసామమ్మ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. So in our previous class, we had done some examples on discrete Fourier transform, right? So example చెప్పుకున్నాము. This is the given sequence, and you have to find DFT, and for this sequence 1010, you have to find IDFT. Okay. Let us solve some more problems and then move on to next topic. Okay. So I request everyone to come to the class without fail, right? So let us move to another problem. Find DFT of a sequence x of n equal to 1 for 0 to 2 and is 0 otherwise. So understand the problem. This is the given sequence. This is the given sequence. This is the given sequence. You have to find DFT of this sequence for n equal to 4. And also for the same problem, you have to find discrete Fourier transform for n equal to 8. And then you have to plot frequency response, means magnitude and phase. Okay, this is the problem which he has given, right? This is the sequence. This is a sequence. We have to find discrete Fourier transform of this sequence for n equal to 4 and also for n equal to 8. And you have to plot magnitude and phase. See here, let us plot the sequence first, right? So this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, so on, so on, so on. This is -1, this is -2, so on, so on, so on. It is sequence low. X of n is sequence. If I take this as n, then x of n equal to 1 for 0 to 2. So at n equal to 0, the signal is 1. For n equal to 1, amplitude is x of n is 1. For n equal to 2, the amplitude is 1. Okay, amplitude is 1, right? And it is 0 otherwise. And it is 0 otherwise, right? So this sequence is given now. See, for n equal to 4, మనది కనుక్కోమన్నాడు మా సీక్వెన్స్ కి. ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ గివెన్ సీక్వెన్స్? 3. L equal to 3, length equal to 3. Okay, 1 1 1. ఇదే వాడు ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ అమ్మా. x of n equal to 1 for 0 to 2 and is 0 అదర్వైజ్ అన్నాడమ్మా. సో ద లెంత్ ఈస్ 3. అండ్ వాడు ఇంకా మనల్ని ఏమంటున్నాడు? యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ డిఎఫ్టీ ఆఫ్ దిస్ సీక్వెన్స్ ఫర్ n ఈక్వల్ టు 4 అంట. ఫర్ n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ 4 కనుక్కోమంటున్నాడు. లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు? 3 ఇచ్చాడు. సో n ఈక్వల్ టు 4. n ఈక్వల్ టు 4. కాబట్టి ఏం చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్యాడ్ జీరోస్. ఎన్ని జీరోస్ యాడ్ చేయాలమ్మా? క్యాపిటల్ N మైనస్ క్యాపిటల్ L జీరోస్ని యాడ్ చేయాలండి ఇచ్చిన సీక్వెన్స్కి. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ క్యాపిటల్ N? 4. వాటి దగ్గర మనం కనుక్కోమంది n ఈక్వల్ టు 4 కదా కనుక్కోమంది. n ఈక్వల్ టు 4 మైనస్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్? 3. గివెన్ సీక్వెన్స్ 3. 4 minus 3 equal to 1. 4 minus 3 equal to 1. So I have to pad 1 0
1 0 టు ద గివెన్ సిగ్నల్. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి, ఎట్ x of 0 వాల్యూ ఎంత 1, x of 1 వాల్యూ ఎంత 1, x of 2 వాల్యూ ఎంత 1. ఇప్పుడు x of దగ్గర ఏమేం చేయాలి, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక జీరోని యాడ్ చేయాలి, ఒక జీరోని యాడ్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా. సో మై సీక్వెన్స్ ఈస్ నౌ 1 1 1 0. ఓకేనా అండి. x of n is 1 1 1 0. ఇది ఇప్పుడు నాకు సీక్వెన్స్ అయ్యింది, రైట్. ఇప్పుడు మీరు దీనికి డిఎఫ్టి కట్టాలి. ఓకేనమ్మా. కీప్ ఇన్ మైండ్ వన్ థింగ్, ఇచ్చిన సీక్వెన్స్కి పీరియాడిక్ ఎక్స్టెన్షన్స్ చేయడం ఒకసారి నేర్చుకోండి. ఒకసారి ఎందుకని చెప్తాను. సి హియర్ మనకి డిఎఫ్టి కట్టాలి. డిఎఫ్టి ఫార్ములా ఏంటి, ఎక్స్ ఆఫ్ కే ఈక్వల్ టు, అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్తే ఎక్స్ ఆఫ్ కే ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ n equal to 0 to n minus 1 x of n e power minus j 2 pi nk by n. e power minus j 2 pi nk by n. What is e power minus j 2 pi by n? e power minus j 2 pi by n ని e power minus j 2 pi by n ని మనం ఏమంటున్నామండి, ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్ అంటున్నాము. అవునమ్మా. e power minus j 2 pi by n ని మనం ఏమంటున్నామండి, we call it twiddle factor. e power minus j 2 pi by n. I am calling it as twiddle factor. So I call it omega n, twiddle factor, power nk. ఇప్పుడు ఒమేగా ఎన్ ఏంటండి, మనం చూసాం నిన్న, ఇది పీరియాడిక్ అని. ఒమేగా ఎన్ పీరియాడిక్ అని చూసాము. సో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ సిగ్నల్ కూడా పీరియాడిక్ అవ్వాలి, అదర్వైజ్ డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మనము అప్లై చేయలేము. ఓకేనమ్మా. డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అసలు మనము అప్లై చేయలేము. ఓకేనా అండి. సో ఇది 0, ఇది 1, ఇది 2, ఇది 2, ఇది 3, ఇది 4, ఇది 5, ఇది 6, ఇది 7, అలాగే ఇక్కడ -1, ఇక్కడ -2, -3, -4, సో ఆన్ అలా ఉంటున్న దానికి ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఏమొచ్చింది మనకి, 1 1 1 0 అని వచ్చింది మనకి. అవునమ్మా. ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ సీక్వెన్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ మనకి ఏమొచ్చిందమ్మా ఇక్కడ 1 1 1 0. ఇదిగోండి 1 1 1 0, రైట్. ఇప్పుడు మనం దీనికి పీరియాడిక్ ఎక్స్టెన్షన్స్ గీయాలండి. గీయాలమ్మా. గీస్తే ఏమవుతుంది, 0 దగ్గర 1, 0 దగ్గర 1, నెక్స్ట్ 1 దగ్గర 1, 2 దగ్గర 1, at 3 ఏమైందండి, 0 అయింది సీక్వెన్స్, రైట్. పీరియాడిక్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఏంటి, వాట్ యు మీన్ పీరియాడిక్ ఎక్స్టెన్షన్? ఆఫ్టర్ పీరియడ్ సిగ్నల్ షుడ్ రిపీట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆఫ్టర్ పీరియడ్. ఓకే. పీరియడ్ అంతే, ఇక్కడ మనకి పీరియడ్ ఇక్కడ ఎంతమ్మా, ఇక్కడ పీరియడ్ n = 4 గా మనం తీసుకుంది. కాబట్టి సిగ్నల్ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ సిగ్నల్ ఏం చేయాలండి, సిగ్నల్ మస్ట్ రిపీట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆఫ్టర్ పీరియడ్. సో సిగ్నల్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, 1 1 1 అగైన్ 0, 1 1 1 0, మళ్ళీ 1 1 1 0. అలా మన సీక్వెన్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పోతాము. అలాగే నెగిటివ్లో కూడా ఏం చేసుకోవాలండి, ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. అంటే దీన్ని ఫోల్డింగ్ చేయాలన్నమాట. దీన్ని ఫోల్డింగ్ చేయాలండి. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 0, గమనించండి అమ్మా. ఫోల్డింగ్ సారీ ఫోల్డింగ్ కాదమ్మా. సో see here 1, see here, ఇది మనం చూడండి అమ్మా ఒకసారి. ఇది 1 1 1 0, 1 1 1 0, 1 1 1 0, 1 1 1 0. అలా మనకి సీక్వెన్స్ మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనమ్మా. మనం దీన్ని ఏమంటామంటే, దీన్ని పీరియాడిక్ సీక్వెన్స్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటామన్నమాట. ఓకేనండి. పీరియాడిక్ సీక్వెన్స్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటామన్నమాట. మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి సీక్వెన్స్ని, రైట్. ఎందుకని తర్వాత చెప్తాను మీకు నేను. ఒకసారి ఎక్స్టెండ్ చేసి చూసుకోండి, రైట్. ఇప్పుడు డిఎఫ్టి కట్టండి. మీరు డిఎఫ్టి కట్టండి. సి హియర్ ఎక్స్ ఆఫ్, ఇప్పుడు డిఎఫ్టి కట్టున్నాము ఇప్పుడు మనం సీక్వెన్స్కి. సీక్వెన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు నాకు, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్. సీక్వెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు 1
1 1 0 1 1 1 1 0 ఇది నా సీక్వెన్స్ అనమాట. దీనికి డిఎఫ్టి కడుతున్నాం మనం. సో x of k equal to summation n equal 0 to n minus 1 x of n e power minus j 2 pi n k by n. అండ్ n లిమిట్స్ ఎక్కడ దాకా అండి 0 to n minus 1. సో అలాగే వస్తే k లిమిట్స్ కూడా k ఈక్వల్ 0 to n minus 1. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n? ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం 4 అని చెప్పేసి 4 minus 1 అంటే 3, 0 to 3 అంటే k ఈక్వల్ టు 0, k ఈక్వల్ టు 1, k ఈక్వల్ టు 2, k ఈక్వల్ టు 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. ఇందులో x ఆఫ్ k ప్లస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అయిపోయింది, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఇంకా. సో ఇదిగోండి ఇక్కడ చూపించాను పీరియాడిక్ ఎక్స్టెన్షన్ 1110 సీక్వెన్స్. ఇది మామూలుగా లెంత్ ఈక్వల్ 3 మనకు కూడా ఇచ్చాడు. మనం దీనికి పీరియాడిక్ ఎక్స్టెన్షన్ రాస్తున్నామండి. ఓకే 1110 1110 1110 అలాగే 1110 1110 అలా మనం పీరియాడిక్ ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుంటూ పోతున్నాం అనమాట. రైట్, ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ ఏంటి 1110 సీక్వెన్స్. సో k ఈక్వల్ టు 0 to n minus 1. సో k ఈక్వల్ టు 0 to n minus 1. n మీన్స్ హియర్ 4 minus 1 3. సో 0 to 3 0 1 2 3 వరకు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా k బదులు, అయిపోయింది ప్రాబ్లం. రైట్, ఇది ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ 1 1 1 0 x of 1 x of 2 x of 3 x of 0 x of 1 x of 2 x of 3. రైట్, సో ఫర్ n ఈక్వల్ టు 4 మనకి ఫార్ములా ఏంటండి? ఇది ఫార్ములా ఏంటంటే మనకి x of k ఈక్వల్ సమ్మేషన్ n ఈక్వల్ 0 to n minus 1. n అంటే 4 4 minus 1 3 x of n e power minus j e power minus j 2 pi nk by n. n అంటే వాల్యూ ఎంతమ్మా 4 కాబట్టి 2 1s 2 2s క్యాన్సిల్ అయిపోతే e power minus j pi nk by 2 e power minus j pi nk by 2 అది ఇక్కడ రాశాను. ఓకే, ఇది మనకి x of k. వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ k? 0 to 3 0 to n minus 1. n is here 4 4 minus 1 3. okay, so substitute k equal to 0 and find magnitude phase. Again substitute k equal to 1, find magnitude and phase. Substitute k equal to 2 and find magnitude and phase. Substitute k equal to 3 and find magnitude and phase. Okay nandi, danto అయిపోతుంది అన్నమాట. Problem is over. Right, so when k equal to 0, x of 0 summation 0 to 3 x of n. ఇక్కడ కేబుల్ ఏం పెట్టాలండి మనం? ఇక్కడ 0 పెట్టాలండి. k బదులు 0 పెడితే ఈ మొత్తం టర్మ్ ఏమవుతుందండి? e power minus j pi nk by 2 ఏమవుతుందమ్మా? 1 అవుతుంది. ఎందుకని k 0 అయితే e power 0 1. సో 1 into x of n. సో n is from 0 to 3. ఇక్కడ ఇచ్చేది వాడు ఉంది మనకి ఇక్కడ సమ్మేషన్ లో. కాబట్టి ఫస్ట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ప్లస్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ప్లస్ n ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ n ఈక్వల్ టు 3. సో x of 0 ప్లస్ x of 1 ప్లస్ x of 2 ప్లస్ x of 3. ఆ సీక్వెన్స్ ఏంటి? 1 1 1 0. సో దిస్ ఈజ్ x of 1, సారీ దిస్ ఈజ్ x of 0, దిస్ ఈజ్ x of 1, దిస్ ఈజ్ x of 2, దిస్ ఈజ్ x of 3. రైట్, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్. x of 0 1 plus x of 1 1 plus x of 2 1 plus x of 3 0. So answer is 3. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కట్టండి, ఫేజ్ కూడా కట్టండి. రైట్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ కట్టండి, ఫేజ్ కట్టండి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ కడితే రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్, రూట్ ఆఫ్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్. సో 3. యాంగిల్ కట్టాలంటే tan ఇన్వర్స్ b by a. Tan inverse b by a. What is b here? 0. So tan inverse 0 by what is a value? 3. 0 by 3 అంటే 0. So tan inverse 0. Tan inverse 0 అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? 0 ఏం రాసుకోవచ్చు? tan 0 అని రాసుకోవచ్చు. సో tan 2 పైన ఈ యాంగిల్ ఇస్ 0. ఓకేనామా? సో నౌ హూ ఇస్ 481? మాటిమాటికి లీవ్ అవుతున్నాడు, ఎంటర్ అవుతున్నాను. నౌ k ఈక్వల్ టు 1. when k ఈక్వల్ టు 1 summation n ఈక్వల్ 0 to 3 x of n e power minus j pi n k. k వాల్యూ ఇస్ 1 by 2. సో ఇది మనకు వచ్చింది ఇప్పుడు
put n equal to 0, 1, 2 and 3. If n equal to 0, x of 0 e power minus 0, 1 అంటే x of 0 వచ్చింది ఇక్కడ. ప్లస్ when n equal to 1, x of 1 e power minus j pi by 2. ఇదిగోండి ఇక్కడ. when n equal to 2, e power minus j 2 pi by 2. 2 pi by 2 అంటే pi. సో ఇది మనకు వచ్చింది. when n equal to 3, x of 3 e power minus j 3 pi by 2. ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకు వచ్చింది అది. రైట్? x of 1 అంటే వాల్యూ 1. e power minus j pi by 2 cos pi by 2 minus j sin pi by 2. ఓకేనమ్మా? అది ప్లస్ x of 2 అంటే వాల్యూ కూడా 1 1 ఇంటూ e power minus j pi. e power minus j pi అంటే cos pi minus j sin pi. ప్లస్ x of 3 వాల్యూ ఎంత? 0. 0 అంటే ఎనీథింగ్ 0. సో ఇప్పుడు మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ j. ఓకేనమ్మా? ఐఎమ్ గెటింగ్ j. cos 90 minus j sin 90 plus cos pi minus j sin pi. ఓకే, సింప్లిఫై చేస్తే ఐఎమ్ గెటింగ్ మైనస్ j. మైనస్ j అంటే ఏంటిది? 0 మైనస్ j అని. అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఈజ్ హియర్ 0, b వాల్యూ ఈజ్ హియర్ 1. b వాల్యూ ఈజ్ హియర్ 1. మరి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏంటి? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ 1. ఓకే, 1 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. a ప్లస్ jb కదా. ఓకే, మ్యాథ్ రాసుకోండి ఇక్కడ పోనీ. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1. ఓకే, ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ సారీ ఇక్కడ a ఈక్వల్ 0 కదమ్మా. సారీ. సో 0 స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. 0 స్క్వేర్ అంటే 0 ప్లస్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 అంటే 1. ఇక మ్యాగ్నిట్యూడ్ రాసాం ఇక్కడ. అండ్ ఫేజ్ కావాలి ఇప్పుడు. ఫేజ్ అంటే tan ఇన్వర్స్ b బై a. tan ఇన్వర్స్ b బై a. b అంటే ఇక్కడ ఎంతమ్మా? ఇక్కడ మైనస్ j అంటే మైనస్ 1 బై a. a అంటే ఇక్కడ ఎంతమ్మా? 0. సో ఇట్ ఈస్ minus pi by 2. Angle is here minus pi by 2. 1 by 2 infinity కదా? Infinity. So minus infinity. Right? So ఇది మనకి వచ్చిన యాంగిల్ అన్నమాట. రైట్? అండ్ నౌ put k equal to 2. Put k equal to 2. When k equal to 2, magnitude summation 0 to 3, n equal 0 to 3, x of n e power minus j pi n. ఓకే, మన ఫార్ములాస్ ఏంటండి? సమ్మేషన్ n ఈక్వల్ టు 0 టు n మైనస్ 1 x ఆఫ్ n e పవర్ మైనస్ j 2 pi nk బై క్యాపిటల్ n. క్యాపిటల్ n ఈజ్ హియర్ 4. ఓకేనమ్మా? 4. సో 2 1s 2 2s అంటే ఇక్కడ ఏమని రాసుకోవచ్చు? ఇక్కడ నేను పై బై 2 అని రాసుకోవచ్చు దీన్ని. రైట్? పై బై 2 అని రాసుకోవచ్చు దీన్ని. రైట్? ఇక్కడ n అంటే ఎంత? 4 తీసుకున్నాం కాబట్టి 4 మైనస్ 1 అంటే 3. సో ఇక్కడ ఇది 3. సమ్మేషన్ n ఈక్వల్ 0 టు 3 x ఆఫ్ n e పవర్ మైనస్ j పై nk బై 2. పై nk బై 2. సో ఫర్ n ఈక్వల్ టు 2 అంటాను ఇక్కడ. సారీ, ఫర్ k ఈక్వల్ 2 అంటాను ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ k వాల్యూ ఎంత అండి? k వాల్యూ ఇక్కడ 2 అయిపోయింది. ఇక్కడ k వాల్యూ 2 అయిపోతే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో e పవర్ మైనస్ j పై n మాత్రమే మిగిలింది. పై నాకు e పవర్ మైనస్ j పై n మాత్రమే మిగిలింది అనమాట. e పవర్ మైనస్ j పై n. ఓకేనమ్మా? అది ఇక్కడ నేను రాశాను. రైట్? సో n ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. n ఈక్వల్ టు 1 2 3. సో when n ఈక్వల్ టు 0, x ఆఫ్ 0 e పవర్ మైనస్ 0 అంటే 1 ఇంటూ x ఆఫ్ n కాబట్టి x ఆఫ్ 0 ప్లస్ when n equal to 1, x of 1 e power minus j pi n. n value 1 kada, so pi. Right? When n equal to 2, x of 2 into e power minus j 2 pi. When n equal to 3, x of n e power minus j 3 pi. See here, x of 3 value ఎంత నాకు 0 కాబట్టి మొత్తం టర్మ్ 0 అయిపోతుంది ఇది. ఇంకా నాకు x of 0 అంటే 1. x of 1 అంటే 1 into e power j pi అంటే cos pi minus j sin pi. Plus x of 2 value కూడా 1. 1 into e power minus j 2 pi cos 2 pi minus j sin 2 pi. So if I simplify it, I am getting 1.
ఓకే, మీకు సింపుల్ చేసుకోవడం రాకపోతే క్యాల్సి యూస్ చేయండి అమ్మా, వచ్చేస్తుంది వాల్యూ. రైట్, సో ఎక్స్ ఆఫ్ 2కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కడితే అంటే ఇక్కడ మనకి ఏముంది, ఓన్లీ రియల్ పార్ట్ మాత్రమే వచ్చిందండి. అంటే ఏ ఈక్వల్ టు 1, బి ఈక్వల్ టు 0. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ కట్టండి, విల్ గెట్ 1. ఫేజ్ కట్టండి, విల్ గెట్ 0. tan ఇన్వర్స్ బి బై ఏ వేస్తే 0 వస్తుంది. రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ వస్తే 1 వస్తుంది. రైట్, ఫర్ n ఈక్వల్ టు 3 లాస్ట్. For n equal to 3, summation n equal to 0 to n minus 1. n is here 4 కాబట్టి 4 minus 1 3. x of n into e power minus j 2 pi n k. What is the value of k here? 3 by n. n value is here 4. So 2 1s, 2 2s cancel అయిపోతే ఏమవుతుందండి, e power minus j 3n pi by 4. అంతేనా అమ్మా? ఈ 3 ఇక్కడ ముందుకు రాస్తున్నాను, ఇక్కడ 3 ముందుకు రాస్తున్నాను, ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తున్నాను. సో 3 pi n by 4. ఓకేనామా? సారీ, 2 క్యాన్సిల్ అయింది కదా, 3 pi n by 2. సో ఇదే నేను ఎక్కడ రాస్తున్నాను, రైట్, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. రైట్, summation n equal to 0 to 3 x of n e power minus 3 pi n by 2. So again put n equal to 0, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3. Right, so if I substitute that, I will get this answer. Okay, cos e power minus 3 pi by 2, sorry, e power minus j 3 pi by 2, cos 3 pi by 2 minus j 3 pi by 2, x of 2 1, e power minus j 3 pi, cos 3 pi minus j 3 pi. ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోయింది, ఇక్కడ రాసేసాను. రైట్, సో సింప్లిఫై చేస్తే ఐఎమ్ గెటింగ్ జే. మ్యాగ్నిట్యూడ్ కట్టండి 1, ఫేజ్ కట్టండి పై బై 2. ఓకేనమ్మా? సో ఇప్పుడు నాకు సీక్వెన్స్ ఏమొచ్చిందండి, వాట్ ఈస్ మై సీక్వెన్స్? అవుట్పుట్ ఎక్స్ ఆఫ్ కే నాకేమొచ్చిందా, ఎక్స్ ఆఫ్ కే ఏమొచ్చింది పక్కన రాసుకోవాలండి మీరు. ఎక్స్ ఆఫ్ కే, వెన్ ఎక్స్ ఆఫ్ 0 వాల్యూ 3. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ 3, ఫేజ్ 0. ఓకేనమ్మా? ఎక్స్ ఆఫ్ 0, ఎక్స్ ఆఫ్ 1, ఎక్స్ ఆఫ్ 0, ఎక్స్ ఆఫ్ 1, ఎక్స్ ఆఫ్ 2, ఎక్స్ ఆఫ్ 3. సో ఇప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత వచ్చింది, ఫేజ్ ఎంత వచ్చింది చూద్దాం. ఎక్స్ ఆఫ్ 0 వాల్యూ ఎంత 3, అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ 3, ఫేజ్ 0. ఎక్స్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ ఎంత మైనస్ j. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత 1, ఫేజ్ వచ్చేటప్పటికి మైనస్ పై బై 2. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ 2 ఎంతమ్మా, ఎక్స్ ఆఫ్ 2 వాల్యూ మీకు కనబడుతుంది, కొద్దిగా వెయిట్ చేయండి. ఎక్స్ ఆఫ్ 2 వాల్యూ 1, సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ 1, ఫేజ్ ఈజ్ 0. వెన్ ఎక్స్ ఆఫ్ 3, వెన్ k ఈక్వల్ టు 3, ఎక్స్ ఆఫ్ 3 వాల్యూ ఎంతమ్మా, ఇట్ ఈస్ j. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ 1, ఫేజ్ ఈజ్ పై బై 2. ఇప్పుడు మనకి వాడు ఏమడిగాడండి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్ గీయమన్నాడు, ఫేజ్ ప్లాట్ గీయమన్నాడు. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్ గీయమన్నాడు, ఫేజ్ ప్లాట్ కూడా గీయమన్నాడు అనమాట. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్, ఫేజ్ ప్లాట్ గీస్తే, సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ. ఇదిగోండి, ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అమ్మా, ఇది ఫేజ్ అమ్మా. చూడండి ఒకసారి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ రాస్తున్నాను. ఎక్స్ ఆఫ్ 0, వెన్ n ఈక్వల్ టు 0 మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ 3. ఎక్స్ ఆఫ్ k కదా, రైట్, వెన్ k ఈక్వల్ టు 0 మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ 3. ఎక్స్ ఆఫ్ 1 అంటే when k ఈక్వల్ టు 1, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ 1. ఇక్కడ రాశాను, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ 1 at k ఈక్వల్ టు 1. ఎక్స్ ఆఫ్ 2 అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ k ఇది, when k ఈక్వల్ టు 2, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ 1. ఎక్స్ ఆఫ్ 3 అంటే when k ఈక్వల్ టు 3, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ 1. ఓకేనమ్మా? అలాగే ఫేజ్ గీస్తున్నానండి ఇక్కడ, ఇక్కడ నేను ఫేజ్ గీస్తున్నానమ్మా ఇక్కడ. రైట్, వెన్ k ఈక్వల్ టు 0, ఫేజ్ ఈజ్ 0. ఇక్కడ ప్లాట్ చేశాను. వెన్ k ఈక్వల్ టు 1,
phase is minus pi by 2. ఇదిగోండి minus pi by 2 ఇక్కడ ప్లాట్ చేశాను. when k equal to 2 phase is 0 ఇక్కడ ప్లాట్ చేశాను. when k equal to 3 phase is pi by 2 plus pi by 2 ఇదిగోండి ఇక్కడ డ్రా చేశాను. ఓకేనమ్మా, ఇలా మనము మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేజ్ bar డ్రా చేస్తున్నామండి. రైట్, n ఈక్వల్ టు 4 చేసామన్నమాట. అలాగే n ఈక్వల్ టు 8కి కూడా చేయాలి. n ఈక్వల్ టు 8కి కూడా చేయాలన్నమాట. ఎందుకని n పెంచితే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ n పెంచితే ఏమవుతుంది? n పెంచితే ఓకే, చాలా సింపుల్ అండి. వచ్చిన సీక్వెన్స్ ఏంటండి మనకి? ఇంతే 1 1 1 0 అనే వచ్చిన సీక్వెన్స్. ఓకేనామా, వచ్చిన సీక్వెన్స్ ఏంటి మనకి? 1 1 1 పడిచ్చింది. అంటే ఎల్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? ఎల్ వాల్యూ 3. రైట్, ఎన్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకి? ఎంత డ్రా చేసాము మనము? 4కి డ్రా చేసామన్నమాట. అంటే ఏం చేసాము? సీక్వెన్స్కి ఒక 0 యాడ్ చేసుకున్నాము. సో 1 1 1 0 అయిందనమాట సీక్వెన్స్. n మైనస్ ఎల్ జీరోస్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు వాడేం అడుగుతున్నాడు? n ఈక్వల్ టు 8 అడుగుతున్నాడు అమ్మ వాడు. ప్లాట్ ద గ్రాఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేజ్ ఫర్ n ఈక్వల్ టు 8 అంటున్నాడు అమ్మ. n ఈక్వల్ టు 8 అంటే అసలు వచ్చిన సీక్వెన్స్ ఏంటి? 1 1 వచ్చిన సీక్వెన్స్ అనమాట. రైట్, అంటే లెంత్ 3a, లెంత్ 3. ఓకేనా అండి, లెంత్ మనకి 3 వచ్చిందండి. సో లెంత్ 3 బాగానే ఉంది. ఓకే, n వాల్యూ ఎంత? 8 అంటున్నాడండి వాడు. కాబట్టి n మైనస్ ఎల్ 8 మైనస్ 3 అంటే 5 జీరోస్ అనమాట. 8 మైనస్ 3 అంటే 5 జీరోస్ నేను సీక్వెన్స్ యాడ్ చేయాలమ్మా. సో 1 1 1 అన్న సీక్వెన్స్కి 1 2 3 4 5 సీక్వెన్స్ యాడ్ చేస్తే 5 జీరోస్ యాడ్ చేస్తే అప్పుడు క్యాపిటల్ n వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఎల్ అవుతుంది అనమాట. n ఈక్వల్ టు ఎల్ అవ్వాలండి, అలా చూసుకోవాలన్నమాట మనము. n ఈక్వల్ టు ఎల్ అవ్వాలి, అలా చూసుకోవాలి మనము. ఓకే, సో ఐఎమ్ యాడింగ్ n ఈక్వల్ టు ఎల్. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ 5 జీరోస్ టు మేక్ n ఈక్వల్ టు ఎల్. ఓకే, ఇంతవరకు క్లియర్ కదా మీకు? సో ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ ఏమవుతుంది? 1 1 1 0 0 0 0. దీనికి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి చెప్పాను మీకు నేను? యూ హ్యావ్ టు డ్రా పీరియాడిక్ ఎక్స్టెన్షన్ అని చెప్పన్నానమ్మా. యూ హ్యావ్ టు డ్రా పీరియాడిక్ ఎక్స్టెన్షన్ చెప్పన్నాను అనమాట. సో 1 1 1 0 0 0 0 0, మళ్ళీ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0, అలాగే 1 1 1 0 0 0 0 0 అలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పోవాలన్నమాట. ఓకేనా అండి? మళ్ళీ మీరు ప్లాట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా గీసేయాలి. సారీ, ప్రాబ్లమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేసేయాలి అన్నమాట మీరు. ఓకే, ఎక్స్ ఆఫ్ కే ఫర్ n ఈక్వల్ టు 8 గీయాలన్నమాట. సో x of k equals summation n equals 0 to n minus 1, x of n equals minus 2 pi n k by n. Formula మనకి ఉంది, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ k? k ఈక్వల్ టు 0 to n minus 1, 0 to n minus 1 అంటే 0 to 8 minus 1. ఓకేనండి, 0 to 8 minus 1 అంటే 0 to 7 అంటే k వాల్యూ 0, k వాల్యూ 1, k వాల్యూ 2, k వాల్యూ 3, k వాల్యూ 4, k వాల్యూ 5, k వాల్యూ 6, k వాల్యూ 7 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఇప్పుడు చేసినట్లుగానే సేమ్ ప్రొసీజర్లో మనము ప్రాబ్లం చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి. కాబట్టి గమనించండి, ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు 0 to n మైనస్ 1 కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? 0 to 7 అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ. సో ఇది ఇక్కడ ఈ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది? e పవర్ మైనస్ j 2 pi nk బై n. n అంటే వాల్యూ ఎంత? 8. కాబట్టి 2 1s 2 4s క్యాన్సిల్ అయిపోతే అప్పుడు మన ట్విటిల్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుందండి? ఇది e పవర్ మైనస్ j పై nk బై 4 అవుతుంది అనమాట. ఓకేనమ్మా, అదిగోండి e పవర్ మైనస్ j పై nk బై 4. రైట్, ఇక్కడ k ఈక్వల్ 0 to n minus 1, k ఈక్వల్ 0 to 7, ఫ్రమ్ n ఈక్వల్ 0 to 7 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఇదివరకు లాగానే ప్రాబ్లం మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. నో ఎటువంటి రెఫరెన్స్ ఏమీ లేదండి. ఓకేనా? షల్ ఐ మూవ్ ఆన్? కొద్ది మూవ్ చేయొచ్చామా ప్రాబ్లమ్ని? చెప్పను, ఇది కూడా చెప్పను, మళ్ళీ చెప్పను ఒకసారి. రిప్లై ఇవ్వండి ఒకసారి నాకు. మూవ్ చేయండి సార్. మూవ్ చేయనా? రైట్. సో ఇది x ఆఫ్ 0, x ఆఫ్ 1 కనుక్కుంటున్నాను. అంటే k ఈక్వల్ టు 0 పెట్టాను, k ఈక్వల్ టు 1 పెట్టాను. పెట్టిన ప్రతిసారి కూడా మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి, ఫేస్ కనుక్కోవాలి. వచ్చిన ఆన్సర్కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి, ఫేస్ కనుక్కోవాలి. వెన్ k ఈక్వల్ టు 1 నాకు ఇలా వచ్చింది, x ఆఫ్ 1 ఇది వచ్చిందండి. దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి,
ఫేజ్ కూడా కనుక్కోవాలండి. అలాగే ఎక్స్ ఆఫ్ 2 మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి, అంటే మైనస్ జే వచ్చింది, దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి, ఫేజ్ కనుక్కోవాలి. ఎక్స్ ఆఫ్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇందులో ఎలాబరేట్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేస్తే నాకు ఈ వాల్యూ వచ్చింది, దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ నేను కనుక్కోవాలి, ఫేజ్ కనుక్కోవాలి. అలాగే ఎక్స్ ఆఫ్ 4 మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి, ఫేజ్ కనుక్కోవాలి. ఎక్స్ ఆఫ్ 5 మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేజ్, ఎక్స్ ఆఫ్ 6 మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేజ్, ఎక్స్ ఆఫ్ 7 మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేజ్ కనుక్కున్న తర్వాత నేను ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఇలా వచ్చినాయండి, ఫేజ్ ఇలా వచ్చినాయి అనమాట. వాటిని ప్లాట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ 0 దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంతా 3, ఎక్స్ ఆఫ్ 1 దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంతమ్మా 2.414, ఎక్స్ ఆఫ్ 2 దగ్గర 0 1 2, ఎక్స్ ఆఫ్ 2 దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంతమ్మా 1, ఎక్స్ ఆఫ్ 3 దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0.414, ఎక్స్ ఆఫ్ 5 దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1, ఎక్స్ ఆఫ్ 6 దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0.40414, ఎక్స్ ఆఫ్ 7 దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్ 6 దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఎక్స్ ఆఫ్ 7 దగ్గర మ్యాగ్నిట్యూడ్. అలాగే ఫేజ్లు అనమాట. సో ప్లాట్ చేయాలి. ఓకేనా అండి. మరి ఎక్స్ n ఈక్వల్ టు 4కి n ఈక్వల్ టు 8కి తీసుకుంటే నాకు డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా అంటే డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. ఓకేనా అండి, డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. ఓకేనా అమ్మా, ఏమి లేదు. ఎందుకు లేదు అని చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ ఇదిగోండి, ఈ పై బొమ్మలు ఏంటంటేనండి, ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేజ్ ఫర్ n ఈక్వల్ టు 4 అండి, ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేజ్ ఫర్ n ఈక్వల్ టు 8 అండి. రెండు చూడండి, అసలు మీరు ఏది మీకు ఇమేజ్ క్లారిటీ ఎక్కువ వస్తుంది? n ఈక్వల్ టు 8 తీసుకుంటే మీకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేజ్లు అసలు క్లియర్గా కనబడుతున్నాయమ్మా. ఎందుకనంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈక్వల్ 4 తీసుకున్నామండి, n ఈక్వల్ 4 తీసుకుంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చింది, రైట్, 1 సెకండ్, ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చింది, ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చింది, ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చింది, ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చిందమ్మా. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎలా అనుకోవచ్చు, ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ వేసుకొని హారిజాంటల్ లైన్ వేసుకొని ఇలా వెళ్ళిపోవచ్చు మళ్ళీ నాకు, అవునా? కానీ ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఈ గ్రాఫ్ చూడండి మీరు, ఇది ఇది ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది, 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 ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది. అంటే మీరు ఇదిగోండి గ్రాఫ్ మీకు ఇలా వస్తోంది అని మీకు కొద్దిగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనమ్మా, అంటే మీకు వేవ్ ఫార్మ్ క్లారిటీ బాగా రావాలి అంటే ఏం చేయాలండి, n ఈక్వల్ టు 8, n ఈక్వల్ 16 తీసుకుంటే ఇంకా క్లారిటీ వస్తుందమ్మా. అవుట్పుట్ మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్, ఫేజ్ రెస్పాన్స్ రెండు కూడా మీకు క్లారిటీ ఇంకా ఎక్కువ వస్తాయి అన్నమాట. అంటే మనం ఏం చేయాలండి అసలు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్, n వాల్యూ, నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ మీరు అంటే ఈ n వాల్యూ మీరు ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటే, n వాల్యూ మీరు ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటే, n వాల్యూ మీరు ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటే మీకు వేవ్ ఫార్మ్ యొక్క క్లారిటీ, ఫేజ్ ప్లాట్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్ అంత బాగా వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ n in order to get good contrast for phase and magnitude. Any doubts? Shall I move to next topic? No, sir. Okay, I am winding now, right? So compulsory another class కి రండి అమ్మా, క్లాస్ మాత్రం వదలకండి. Okay, tomorrow Okay, sir. I will continue next topic. Tomorrow I will continue next topic.